إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفضيلة يسير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وكبسلة آل أبي علوي أن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضيلة أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يعلي درجاتهم فينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضيلة روح صادرات كل شاد غوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله العالمي الحداد وصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضل الروح كافة عباد الصالحين والوالدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعفونا بأسرارهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نستغفرك نستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي ضغط وذي حسد من شر وشر على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Untuk ibu-ibu cukup buat tempat di dalam sana. Yang laki maju, yang lakian maju. Biar ya. Sudah ada fi maju Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi radhiyallahu anhu wa radiya anna bihi wa rahimahullah wa rahimana bihi wa nafa'ana bihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min ma'asil galab ila qawlihi wa syakku fillah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wa takabbur ala ibadillah wa huwa raddul haqq wa istiqarun nas wa ru'yatuhu annahu khairun min katsirin min khalqillah. Masih kita dalam pembahasan daripada macam-macam penyakit hati ya. Macam-macam daripada penyakit hati, sehingga ini penyakit yang paling sulit disembuhkan. Kenapa? Karena tidak terdeteksi. Yang terjangkiti pun nggak tahu kalau dia punya penyakit ini, apalagi orang lain. Artinya harus benar-benar dia periksakan kepada para tabibul qulub, para dokter-dokter khusus penyakit dalam. Ini penyakit dalam, penyakit hati. Gak bisa diketahui walaupun yang terkena penyakit itu, kecuali kita harus periksa dan mengungkapkan apa yang kita rasakan, baru di situ ketahuan. Oh, sampean kena penyakit ini berarti, kena penyakit ini berarti itu masalah hati ya. Dikatakan di antara penyakit hati itu adalah asyakku fillah. Kemarin telah kita bahas ini. Asyak fillah, keraguan fillah pada Allah. Kalau keraguan pada adanya Allah itu kufur, ragu apakah Allah itu ada, ragu. Kalau ragu pada sifat wajib Allah, juga mendekati kufur. Apakah Allah kuasa? Apakah Allah melihat saya ini maksiat? Apakah Allah tahu keadaan saya? Itu maha tahu, maha melihat, maha kuasa, sifat wajib Allah. Jadi kalau masih meragukan itu bahaya, Pak. Kadang-kadang ini terjadi pada orang-orang yang putus asa. Karena itulah ada seorang syekh bilang kepada muridnya, kalau engkau maksiat dalam keadaan engkau tahu bahwasanya Allah melihat engkau, maka sungguh betapa besarnya dosamu. Sudah ngerti dilihat Allah tetap maksiat.
Tapi kalau engkau bermaksiat kepada Allah dengan meyakini Allah nggak melihat engkau, sudah kufur kau. Bukan maksiat lagi, kufur sudah. Karena dia meyakini Allah nggak lihat dia, padahal Allah Maha melihat. Dari sini keraguan akan sifat wajib Allah berbahaya. Kalau keraguan pada fi'lullah, perbuatan Allah, nah, disinilah masuk kepada dosa besar, tapi nggak sampai kufur. Contoh ragu akan janji Allah. Allah menjanjikan pertolongan bagi siapapun yang menolong agamanya. Ragu Anda, betulkah demikian? Allah menjanjikan bahwasanya kemenangan itu untuk orang-orang yang beriman. Ragu Anda, itu bahaya, penyakit hati itu. Kemudian Anda ragu jaminan Allah. Allah menjamin rizki hambanya, Anda ragu. Nah, di situ penyakit hati. Kadang khawatir, kayak apa nanti ini? Anak-anak ini kayak apa? Kalau saya sudah meninggal nih, siapa yang ngasih makan? Itu nggak boleh. Kenapa? Karena setiap anak rezekinya masing-masing. Istri dan anak itu rezekinya sudah masing-masing. Sudah tertulis ketika mereka di dalam perut ibunya. Bukan Anda yang ngasih rezeki, Anda juga sama kayak mereka, makan rezeki, pemakan rezeki kita ini. Hanya saja ketika mereka ada di bawah naungan kita, maka kita secara syariat wajib memberi nafkah mereka. Secara hakikat Allah yang ngasih rezeki mereka melalui Anda. Itu pentingnya. Secara syariat kita wajib mencari nafkah untuk mereka, tanggungan. Secara hakikat Allah yang ngasih rezeki mereka melalui kita. Dua ini harus berjalan, Pak. Ada kadang-kadang orang itu pakai hakikat aja, ya, dia keliling aja, dia ngaji aja. Ayo Pak, sampean punya anak istri, Allah yang nanggung, Ustaz, nggak perlu repot-repot. Yang nanggung Allah, ngapain saya ngasih? Ini nggak namanya milih hakikat aja, nggak syariat, dosa. Bukan baik, dosa. Karena dia hanya milih hakikat, nggak ngambil syariatnya. Kalau gitu nggak usah kawin sampean, nggak usah punya anak kalau nggak mau nanggung mereka. Karena ketika Anda berani nikah, Anda berani ngasih nafkah. Ketika Anda berani punya anak, Anda berani ngasih nafkah mereka. Itu kewajiban dari Allah secara fikih. Secara hakikat yang ngasih rezeki Allah, ya. Tapi Anda harus usaha. Itu secara fikih. Ada kalanya orang itu syariat saja, nggak pakai hakikat. Ini juga bahaya. Apa itu? Kalau bukan karena saya, Ustaz, anak istri nggak makan. Ini karena saya ini yang ngasih nafkah ini. Seakan-akan saya pemberi rezeki mereka. Akhirnya kepikiran, nanti kalau saya nggak bisa kerja lagi kayak apa? Anak istri makan apa nanti? Loh, ini bahaya. Ini dia syariat saja nggak hakikat. Dua-duanya harus jalan. Tetap selama saya dimampukan oleh Allah, berarti ya saya, melalui saya Allah ngasih rezeki. Pas saya sudah lemah atau saya meninggal, tetap gak usah khawatir, karena yang nanggung rezeki mereka Allah. Itulah biasanya kalau anak-anak kita itu belum bisa nyari rezeki sendiri, mereka belajar, ya, itu rezeki kita itu lancar. Tapi pas mereka mapan semua, agak seret, beda dengan dulu. Kenapa? Karena yang ditanggung nggak ada lagi. Yang ditanggung sudah selesai, mereka mapan.
Maka masing-masing rezekinya langsung Allah kasih, bukan lewat Anda lagi. Biasanya seperti itu Allah ngatur. Kenapa? Agar Anda fokus bersiap untuk wafat. Jadi nggak fokus nyari dunia terus. Oh sudah, anak-anak mapan sudah, ya memang Allah buat rezeki saya ini kurang daripada dulu waktu saya masih ngasih nafkah mereka. Tanda apa? Tanda saya suruh fokus ngejar akhirat karena persiapan mau wafat. Itu yang dimaksud. Bukan malah sebaliknya, tidak. Nah, yang hal seperti inilah yang harus kita tahu, bahwasanya jangan ragu akan jaminan Allah. Jangan ragu akan jaminan Allah. Pernah suatu kali Imam Abdullah bin Mubarak, ketika beliau itu hendak haji, pengen haji, cuman ini hanya cukup untuk biaya pulang pergi. Untuk nafkah keluarga nggak ada. Dalam fikih hukumnya nggak wajib. Wajib itu kalau cukup untuk nafkah keluarga selama ditinggal, cukup untuk ongkos bolak-balik, dan cukup untuk kebutuhan dia waktu di haji sana. Itu ditambah sehat badan, ditambah keamanan, 3 ini kalau lengkap wajib haji. Wajib haji. Nah kalau nafkah nggak cukup, nggak wajib. Tapi ini beliau pengen, sehingga beliau khawatir, ini kayak apa ini anak-anak ini, anak istri saya tinggal lama ini. Akhirnya sang putri itu mengatakan, wahai ayahku, masih 5 tahun umurnya, Anda ini pemberi rizki apa pemakan rizki? Ini anaknya pintar, masya Allah. Oh iya kak, aku pemakan rizki, beri rizki Allah Ta'ala. Ya sudah, yang ngasih rizki kami ada, itu Allah masih tetap ada. Dan ngasih rizki engkau sama, ya sudah berangkat, bismillah. Jangan khawatirkan. Nah ini masya Allah. Kalau sudah anak istri ngomong gitu, gak wajib. Istilahnya itu sudah gak usah khawatir lagi. Tapi kalau ditinggal gak dikasih apa-apa, haram. Ya itu namanya ninggalkan syariat, berpegang dengan hakikat. Gak boleh. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Kayak orang-orang kafir itu. Ya orang-orang kafir itu ketika mendengar ayat haruslah orang yang mampu itu untuk bersedekah kepada yang gak mampu, itu mereka berkata, anut'imu man law yasha'ullahu ayyuman at'amah. Apakah kami disuruh ngasih makan orang yang kalau Allah berkehendak pasti Allah ngasih makan mereka? Ngapain kita ngasih makan orang yang memang kalau Allah berkehendak pasti mereka kenyang juga? Ini namanya pakai hakikat aja, nggak pakai syariat. Nggak boleh. Jalani kehidupan itu dua ini harus jalan. Ya, dan itulah kadang-kadang ada orang sholat saja tapi hakikatnya nggak ada, salah. Hakikat saja nggak sholat, salah juga. Harus dua-duanya jalan. Hakikat dan syariat harus berjalan dua-duanya. Dalam hal ini hakikat itu Allah menjamin setiap makhluknya rezekinya, itu hakikat. Syariatnya Anda harus nyari. Anda harus nyari. Kalau Anda punya tanggungan. Kalau nggak punya tanggungan, Ustaz, lihat bisa qanaah nggak? Kalau Anda bisa qanaah, tidak mengharap apa yang dimiliki orang, nggak melirik dengan apa yang dimiliki orang, maka nggak apa-apa nggak kerja, nggak apa-apa. Anda cukup wis apa yang dari Allah saya terima, saya fokus belajar, fokus ibadah. Tapi kalau masih ngelirik milik orang, mengharap kepada orang, kerja saja, karena syariatnya Anda belum kuat, hakikatnya belum kuat juga. Nah itu dalam hal tersebut ya. Nah kemudian di antara maksiat hati adalah wal amnu min makrillah,
merasa aman dari tipu daya Allah. Jelas Allah tidak mungkin menipu daya ya. Tapi ini maksudnya merasa aman, gak mungkin iman dia dicabut. Gak mungkin lah saya masuk neraka, mau saya ahli majelis kok. Merasa aman, pasti surga kalau saya ini. Ayah saya orang hebat, teman-teman saya ulama, saya yang dampingin ustaz terus, masa masuk neraka sih? Itu maksiat. Hati-hati ya, termasuk maksiat itu merasa aman dari neraka. Aman, merasa aman gak mungkin lah saya dicabut iman, gak mungkin, mustahil. Itu sifat kayak gitu bahaya. Biasanya sifat itu menyerang orang-orang yang baik, yang ahli majelis, ahli dzikir, ahli masjid ya. Seneng bangun masjid, seneng donasi kemana-mana. Itu nanti ada perasaan di hatinya, masa orang kayak saya ini masuk neraka sih? Harusnya itu sih, itu yang masuk neraka, bukan saya. Ini perasaan seperti itu dosa besar. Apa itu? Merasa aman dari tercabutnya kenikmatan ya, merasa aman dari nggak mungkin masuk neraka. Itu hati-hati. Karena itulah Allah berfirman Al-Quran, afa aminu makrullah, apakah mereka merasa aman dari siksa Allah? Fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun, tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang rugi ya. Jadi orang-orang yang rugi. Sehingga dalam hal ini ya, ada kalanya merasa aman itu tingkatannya beda-beda Pak. Ada orang dia maksiat terus tapi kok gak pernah susah, hidupnya gak pernah susah, jarang sholat gak pernah susah. Kalau saya memang dimurkai oleh Allah, pasti susah saya, pasti seret rezeki, pasti dimusuhi orang banyak. Tapi toh lihat, sehat badan saya, gak pernah sakit, rezeki tambah lancar. Itu hati-hati. Yang seperti ini merasa aman insya Allah, hati-hati. Ini penyakit hati Pak. Tingkatan ini paling bawah. Istilahnya itu gampang terdeteksi ya. Ada kalanya lebih wumud, lebih samar ya. Orang ini tahu-tahu bisa muncul keramat. Orangnya ahli ibadah, masya Allah, alim, soleh, muncul karomah. Dia akan merasa, oh sudah wali, tadi insya Allah surga. Kalau wali ini surga ya. Punya buktinya, nah keramat, saya punya keramat nih. Nah itu berat itu Pak. Jadi jangan dikira aulia itu tenang. Mereka tenang dengan janji Allah, tapi masih gusar. Kenapa? Belum wafat sul khotimah. Jadi jangan dikira mereka itu senang dengan munculnya karomah. Bisa jadi ini ujian dari Allah. Apakah hati engkau merasa sudah pasti surga? Apakah engkau sudah merasa sampai kepadaku, sampai nggak perlu lagi ibadah banyak-banyak lagi? Kadang ada, makanya kadang-kadang ucapan-ucapan wali-wali Allah itu nggak bisa dicerna langsung. Harus kita serahkan kepada orang-orang yang ngerti bahasa mereka. Ada di antara bahasa wali itu. Adapun sekarang sudah diangkat taklif dari saya. Rufi'a anni at-taklif. Diangkat padaku taklif. Sebagian orang yang nggak ngartikan, oh berarti nggak wajib sholat lagi nih nyampe wali.
Berarti nggak wajib lagi zakat, kan sudah nyampe sudah. Salah, ngartikannya salah. Artinya itu taklif kan mukallaf. Kallaf itu dipaksa. Allah memaksa dia ibadah. Orang kalau sudah ibadah istiqomah, dia akan menikmati ibadah itu, sehingga bukan lagi paksaan tapi kebutuhan. Ini salah, kadang-kadang orang ngartikan yang nggak paham, oh berarti nggak sholat lagi. Bukan. Mereka tetap sholat tapi bukan terpaksa kayak kita. Mereka sholat sudah kebutuhan. Istilahnya itu kayak makan 3 kali sehari, harus makan. Dan itu level di bawah para nabi. Nabi Muhammad itu kalau nyuruh Bilal ada apa? Arihna biha ya Bilal, hibur kami Bilal, hibur kami. Karena hiburannya Nabi sholat. Hiburan Nabi itu sudah sampai level ya. Kalau sumpek hiburannya sholat. Levelnya Nabi. Kita ini terpaksa sholat. Mama terpaksa sholat. Loh, buktinya Anda kalau cuma waktu 5 waktu aja sholat Anda. Sisanya kemana sampai? Kalau sampai memang butuh tiap waktu Anda sholat, maksudnya Anda sholatnya waktu 5 waktu aja, di situ nggak sholat lagi. Padahal waktu sholat itu kapanpun, kecuali habis asar nggak boleh sampai maghrib, habis subuh nggak boleh sampai terbit matahari. Sisanya silahkan. Kalau Anda memang betul butuh sholat, nggak mungkin Anda cuma 5 waktu. Nggak mungkin Anda cuma witir sama tahajud sama duha, nggak mungkin. Pasti ada tiap waktu sholat. Kalau butuh, kita kan terpaksa masalahnya. Kita terpaksa. Karena itulah level orang aulia itu bukan terpaksa lagi. Diangkat keterpaksaan itu sehingga mereka jadi butuh. Sehingga wajar Imam Junaid al-Baghdadi 400 rakaat tiap pagi. Syekh Imam Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi 1000 rakaat tiap hari. Selain tahajud itu, selain duha, selain qobliyah ba'diyah, selain itu 1000 rakaat. Imam Abdullah Haddad ya 200 rakaat setiap habis duha. Yang seperti ini kenapa? Karena mereka merasa butuh. Ya, yang seperti ini bukan terpaksa lagi, memang butuh. Kayak kita ini seneng butuh makan. Kalau sudah nyampe level di atas mereka, itu hiburan. Sudah menjadi hiburannya. Sehingga Nabi bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Dijadikan hiburanku itu sholat. Nabi itu kalau sumpah sholat. Nah itu mereka. Loh, Nabi itu nggak pernah ada riwayat sampai sholat 1000 sekian. Iya, karena yang lebih penting dari itu ada. Ngatur umat, ngajari umat. Nabi itu sebagai presidennya, nggak ada menteri Pak, ngatur sendiri. Sudah gitu beliau sebagai kepala keluarga, sebagai ini, sebagai ini. Ya kalau sholat terus, yang lain terbengkalai. Ada yang lebih wajib, yang lebih besar pahalanya daripada sholat untuk beliau. Sama kayak kita, ya. Kita ini ada yang lebih wajib daripada sholat menjadi nafkah. Nah 5 waktu maksudnya selain 5 waktu ya, yang sunnah ya, yang sunnah. Nah, sehingga kita ini masih kategori terpaksa, bukan kategori menikmati apalagi. Nah, bukan kategori butuh, apalagi menikmati. Nggak sampai butuh, nggak sampai ke situ level kita. Nah, di sini sehingga aman dari makar Allah itu bisa terjadi ke siapapun, khususnya orang-orang yang ahli taat pertama, atau orang-orang yang dekat dengan ahli taat. Dengan merasa dia dekat dengan orang soleh, insya Allah lah jadi soleh juga. Saya dekat dengan mereka. Masa sih masuk neraka? Nah itu bahaya. Akhirnya dia nggak hati-hati. Makanya kata ulama mengatakan kadang-kadang al-qurbu hijab. Dekat dengan orang wali itu bisa jadi hijab.
Apa hijabnya? Bikin Anda nggak istiqomah dalam ketaatan. Yes, insya Allah ditanggung sama guru saya. Ditanggung, kayak nggak perlu banyak wirid. Yang penting 5 waktu aja. Sisanya ditanggung. Guru Anda dapat level itu gara-gara ingat ibadah. Kok Anda malah ditanggung guru? Enak betul dengan guru. Itu berarti dekat Anda nggak manfaat. Dekat Anda dengan mereka nggak ada manfaat. Kalau ada manfaat, pasti Anda pengen niru mereka. Kalau dekat Anda itu manfaat, dengan mereka itu ada manfaatnya, pasti Anda ini pengen niru mereka. Karena faedah dekat itu adalah mujanasah, berusaha mirip dengan yang dia deketi. Bukan malah pasrah. Wis mumpung dekat orang soleh, insya Allah ketularanlah solehnya. Ketularan soleh tapi baca Quran enggak, sholat tahajud enggak, mana solehnya? Dia bilang ketularan soleh, ketularan. Nah, ketularan itu kalau Anda berusaha ngikut, bukan hanya wis yang penting deket aman, dah aman. Nah ini diantara penyakit hati ya. Atau dia kadang-kadang ahli masjid ya, merasa dengan itu dia menganggap dirinya insya Allah masa sih kayak gini itu masuk neraka, masa kayak gini disiksa, nggak mungkin lah. Masa kayak itu bahaya. Kenapa? Karena dia seakan-akan menjamin amal dia keterima. Dia menjamin amal dia keterima. Siapa yang jamin? Karena itulah obatnya penyakit ini itu Anda harus yakin amal Anda itu belum tentu diterima. Sholat Anda, siapa yang jamin diterima? Sehingga Anda merasa sudah punya tabungan, siapa yang jamin? Sodako Anda, siapa yang jamin diterima? Sehingga Anda merasa sudah beramal, yang jamin siapa? Nah, kalau sudah perasaan seperti itu ada di hati, tidak mungkin dia merasa aman. Pasti dia merasa khawatir terus menerus, dan itu sifat yang baik. Ya, karena seorang mukmin itu dia akan merasa tenang ketika sudah nyebrang sirat. Nyebrang sirat baru tenang. Karena nanti ada sudah nyebrang sirat, baru yang sirat ada panggilan dari bawah neraka. Anaknya manggil-manggil, "Bapak sini. Yang dulu tidak pernah nyuruh saya sholat, sini gabung. Yang dulu nggak pernah negur saya kalau saya nggak berjilbab, sini gabung sini." Akhirnya diceburkan juga walaupun dengan amal banyak. Karena surga untuk orang yang bersih, bukan yang banyak pahala, yang bersih. Dia banyak pahala tapi masih ada dosa, bersih dulu. Nggak bisa masuk, bersih dulu. Karena itulah kata ulama, nggak perlu banyak-banyak ngumpulkan pahala. Yang penting nggak maksiat, maka Anda masuk surga. Masalahnya satu, kita ini belum kenal betul maksiat itu, sehingga kadang-kadang tiap hari ada aja maksiat tanpa kita sadari, sehingga poin-poin dosa itu terus menumpuk. Poin-poin dosa itu terus menumpuk, padahal kita nganggap kita sudah jadi orang baik menurut kita, tapi tiap hari numpuk terus, nggak sadar. Karena itulah intinya nggak dosa cuma dua: kerjakan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangan. Anda nggak akan dosa itu. Yang repot itu meninggalkan semua larangan, paling repot. Kenapa? Karena kita yang larangan itu nggak semua tahu, nggak semua tahu larangan. Nah, sehingga kalau tahu larangan Allah apa saja, nggak bisa dia untuk menjauhi. Kalau dapat taufik, kalau nggak ada taufik tetap. Saya kasih contoh nih, berapa banyak dari kita yang ngerti bahwasanya buka aurat itu haram, untuk perempuan pakaian kental itu haram, ngerti, tapi masih dilanggar. Ini kan berarti pundi-pundi dosa tetap numpuk ya.
ngerti bahwasanya riba itu haram, tapi masih aja. Ini kayak apa modelnya? Sampai kapan boleh? Sehingga yang seperti inilah yang menjadikan sulit dapat hidayah. Ya, sehingga yang demikian kadang-kadang karena dia, saya sering membantu masjid, bantu pondok, insya Allah semoga dengan itu dosa saya yang terus-menerus ini diampuni. Udah bisa, Pak. Wong Anda nggak tobat, ya apa bisa diampuni? Diampuni itu berhenti dulu, berhenti, stop, baru Anda banyak amal soleh, insya Allah diampuni itu. Itu masih insya Allah, belum pasti. Ada Habib Ahmad Bahsin yang ada di Bahsin ini dari keturunan Habib Husin bin Abdurrahman As-Segaf. Yang Bahsin As-Segaf juga. Itu beliau itu seumur hidup tidak pernah ketawa. Paling kalau pengen tawa senyum aja, ya pernah ketawa. Dia tanya, kenapa nggak ketawa? Kata beliau, ya apa bisa ketawa? Orang yang nggak ngerti saya wafatnya kayak apa. Saya ini meninggalnya nanti baik apa buruk, nggak tahu. Ya apa bisa ketawa? Sama kayak orang divonis mati, ya apa bisa ketawa? Masalahnya yang divonis mati ngerti kapan meninggalnya. Kita nggak tahu kapan wafatnya, ini yang repot. Oh, ini vonis mati ya, sampean 3 tahun lagi ya. Enak, gemukkan diri dulu lah, gemukkan. Senang-senang dulu. Karena ngerti 3 tahun lagi. Masalahnya yang nggak ngerti ini repot. Kapanpun ajal datang, terus siapa bisa ketawa? Nah, itu diantara orang-orang yang ngerti hakikat. Jadi ahlul hakikoh itu orang yang ngerti hakikat. Orang ngerti hakikat pasti lebih takut daripada kita kepada Allah. Pasti lebih sregep beramal baik daripada orang yang nggak ngerti hakikat. Tapi jangan dibalik, Pak. Kadang ada orang ahli hakikat tuh nggak sholat. Hakikat mana itu? Kalau ahli hakikat itu dia paling cepat ngamalkan kebaikan, paling rakus dalam beramal. Kenapa? Ngerti hakikat. Paling menjauhi maksiat karena dia ngerti hakikat. Sampai Nabi SAW itu dikasih contoh. Kata Nabi mengatakan, lau alimtum ma ta'lam. Seumpama kalian tahu apa yang aku tahu. Nabi itu dibukakan untuk beliau semua hal yang gaib. Nabi itu tahu. Paling ngerti hakikat Nabi Muhammad. Sempurna hakikatnya itu. Kalau wali-wali beberapa, cuma berapa persen lihat hakikat. Tergantung tingkatannya. Kalau Nabi itu 100% ngerti hakikat. Karena Allah disingkat semua. Nabi itu bersabda, seumpama kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila, pasti kalian sedikit ketawanya. Wa la bakaitum katsira, dan pasti kalian akan banyak nangisnya. Ustaz, kenapa Nabi kok nggak ngasih tahu kepada kita? Karena kita nggak mampu mengetahui itu. Kalau kita dikasih tahu itu, Anda mungkin nggak mau kerja lagi, wes di masjid aja. Sekarang ini orang-orang nggak mau kebenaran, Pak. Gak jauh-jauh beberapa bulan lalu ada kasus. Apa? Ada ustadz sering cerita tentang hari kiamat dilaporin ke polisi. Kenapa? Bikin takut orang aja ustadz katanya. Memang benar. Hak kiamat itu sudah dekat. Tanda-tandanya sebagian sudah muncul. Pas ustadz ini jelaskan tentang tanda-tanda kiamat yang kecil-kecil, dijelaskan ada ini, ada ini. Ada yang ngelaporin, kenapa? Bikin resah katanya. Yang resah ini yang nggak mau kiamat. Bikin saya loyo aja bekerja. Gara-gara dia yang jelaskan kiamat, saya malas akhirnya mau kerja malas gini. Itu kesalahan Anda. Iman kepada kiamat bukan berarti loyo kerja. Semangat ibadah, semangat gak maksiat, itu yang harusnya mendorong dengan kita tahu kiamat sudah dekat. Bukannya, ya sudah wis, gak usah bangun rumah lagi, mandek sudah.
Mau kiamat juga, Ustaz, hancur juga. Nggak usah kerja banyak-banyak sudah. Untuk besok makan aja selesai. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu agar Anda sergap ibadah, agar Anda menjauhi maksiat. Itu yang dimaksud buah daripada kita tahu kiamat itu sudah dekat. Dan ini sudah dekat memang. Kalau kita baca buku kitab-kitab tentang tanda-tanda kiamat, hampir sebagian besar tanda-tanda yang kecil itu ada semua. Tinggal nunggu yang besar-besar aja. Munculnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi, munculnya Jud Ma'jud, terbitnya matahari dari barat, ya, kemudian diangkatnya Quran, sehingga Quran yang kita baca itu polos. Orang yang hafal Quran semuanya lupa walaupun bismillah. Itu ada, yakin. Kalau Anda yang nggak yakin, nggak beriman, kufur. Termasuk rukun iman itu iman kepada hari kiamat. Oleh karena itu pasti terjadi. Nah, kalau kadang kita, udah Ustaz masih lama, Ustaz masih jauh. Allah bisa menjadikan hari ini langsung meninggal semua yang beriman. Selesai. Nggak ada adzan lagi. Kalau sudah kun fayakun, siapa yang bisa mengelak? Oh, masih banyak kok pondok aman saat insya Allah. Pondok masih banyak. Kalau sudah Allah bilang kun fayakun, pondok tutup semua. Apa yang bisa Anda komplain? Allah punya hak untuk semua itu. Cuman tadi, ya, tujuan kita beriman dengan hari kiamat bukan agar Anda loyo dalam hidup, bukan. Tapi agar Anda siap untuk ke akhirat. Siap ke akhirat ini penting. Kenapa? Siap gak siap pasti datang, pasti nyampe ke situ Anda. Siap gak siap. Kemudian wal qanut min rahmatillah, termasuk daripada maksiat hati, putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah ini penyakitnya orang ahli maksiat. Orang kalau banyak maksiat, dia akan merasa gak mungkin diampuni saya, dosa saya begini. Nah, perasaan seperti itu dosanya lebih besar daripada perbuatan maksiat dia selama hidup. Karena itulah orang ahli maksiat jangan putus asa dari ampunan Allah. Sebesar apapun dosa dia, Allah ngasih pengampunan lebih besar dari dosa dia. Disebutkan dalam qudsi, wahai hambaku, kata Allah, jika engkau datang kepadaku dengan segunung dosa, maka aku akan datang. Jika engkau datang kepadaku, artinya tobat. Tobat bawa segunung dosa, aku beri 2 gunung ampunan untuk engkau. Selesai. Asal tadi mau tobat. Karena itulah kata ulama, apa sih perbedaan maksiatnya Nabi Adam dengan maksiatnya iblis? Kalau kita bilang Nabi Adam maksiat secara dohir, ya, secara kelihatannya Nabi Adam melanggar. Apa bedanya? Bedanya pelanggaran Nabi Adam ngakui. Sehingga beliau dalam doanya itu, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kami sudah mendolimi diri kami. Wa illa taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami pasti jadi orang yang rugi. Nabi Adam ngakuin kalau dia salah, sehingga Allah ngampuni beliau. Iblis enggak. Iblis ngasih argumen-argumen dengan kecerdasannya bahwasanya perintah Allah itu salah. Apa jawaban iblis? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku suruh sujud ya Rabb? Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api, dia dari tanah, aku lebih baik. Jadi iblis itu maksiatnya membela diri. Sudah dia melanggar, dia membela dirinya kalau dia benar.
Artinya Allah nyuruh itu salah. Salah engkau ya Rabb, nyuruh saya. Jangan nyuruh saya untuk sujud, suruh yang lain aja. Oh saya nggak pantas sujud, kayak gitu. Iblis ini itu yang bikin Allah murka. Karena itulah kemurkaan Allah itu tersembunyi dalam setiap bentuk maksiat. Jangan nyepelekan maksiat apapun. Khawatir dalam maksiat itu ada murka Allah. Kalau sudah Allah murka, selesai Pak. Sulit untuk hati itu terbuka. Orang pendosa masih bisa terbuka hatinya kalau belum dimurkai. Kalau sudah Allah murka, selesai. Karena itulah dalam hal ini ahli neraka itu bukan hanya didiemin para pendosa, tapi didiemin para pendosa yang angkuh, yang gak mau ngakui kalau dia berdosa. Kalau dia ngakui berdosa, dia akan istighfar, dia akan bertobat, akan nyesel. Tapi orang yang gak mau bertobat itu yang sombong, dan itulah penduduk neraka. Nah, sehingga sifat yang muncul dari para pendosa itu biasanya ada sifat putus asa. Istilahnya, wah nggak mungkin Allah ngampuni saya, sudah kayak gini dosanya. Itu nggak boleh. Termasuk itu kadang-kadang maaf, ada orang, ayo Pak hadir majelis, wah maafkan saya banyak dosa, malu saya. Loh, justru banyak dosa Anda bersih-bersih. Kadang ini alasan-alasan orang nggak mau hadir majelis seperti itu. Saya ini kotor, nggak pantas duduk dengan orang-orang suci. Orang suci katanya. Kita juga ahli maksiat juga sama. Cuman kita mengharap ampunan Allah. Kita nggak tahu di majelis mana kita ini diampuni oleh Allah, kita nggak tahu. Apa mungkin dengan majelis yang sini, yang sana, yang situ. Imam Ghazali itu pengarang kitab yang paling manfaat dalam urusan tasawuf. Kayak muridnya banyak, ulama murid beliau itu. Ketika beliau wafat, ada beberapa, salah satu daripada murid beliau mimpi beliau, ya Imam Ghazali, bagaimana Allah memperlakukan engkau? Alhamdulillah Allah ngampuni aku, Allah merahmati aku sekarang. Dengan apa? Dengan ilmu? Tidak, bukan. Aku diampuni oleh Allah itu gara-gara suatu waktu ketika aku ini menulis, ya dulu kan pakai tinta Pak ya, tuh aku nyelupkan mata tinta itu, aku angkat, ada lalat hinggap di ujung tinta, aku diamkan biar dia ini puas minum sampai selesai. Nah baru dia terbang, aku celup lagi itu tinta. Gara-gara itu Allah merahmati aku, ngampuni dosaku. Sepele. Tapi makanya jangan nyepelekan perbuatan baik, karena kita nggak tahu ridho Allah tuh di mana. Kalau sudah Allah ridho, maka semua amal kita ini akan mudah kita amalkan. Orang akan menjadi semangat beramal, kayak dia ini ditarik oleh Allah ke surga. Kalau sudah Allah ridho. Tapi masalahnya di mana itu ridho Allah? Di semua perintahnya, tanpa kita tahu di mana, karena Allah menyembunyikan itu. Disebutkan oleh Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Abidin As-Sajjad bin Sayyidina Husain Asy-Syahid bin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, innallaha khabba thalatha fi thalatha. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'ati. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam setiap macam-macam ketaatannya. Karena itu kata beliau, fala tahkiranna syai'an min ta'ati.
jangan engkau remehkan ketaatan Allah walaupun kecil. Sodakoh 2.000, ya, itu menurut Anda kecil, tapi jangan batalkan karena melihat kiri kanan uang biru semua. Ini sudah niat nih, mau kotak amal di masjid, yang situ merah-merah biru-biru, nggak jadi akhirnya. Nggak jadi dia masukkan. Kenapa? Malu, serba 2.000. Padahal sedekah Anda itu bentuk taufik dari Allah. Jangan Anda batalkan hanya dengan itu. Sedekah 2.000 lebih besar daripada nggak sedekah. Sedekah 2.000 lebih besar daripada nggak sedekah. Kadang ada orang, daripada nggak besar mending nggak usah. Ngapain? Ini yang seperti ini nggak baik. Kenapa? Karena Anda digerakkan oleh Allah untuk taat, itu sudah besar, Pak. Banyak orang modal besar nggak pernah bisa bergerak taat. Kenapa? Nggak Allah gerakkan dia. Nggak Allah gerakkan. Banyak orang alim, tapi ngendap aja ilmunya. Banyak. Kenapa? Nggak Allah gerakkan untuk manfaat ilmu dia. Banyak kita lihat profesor fulan yang sekolah belasan tahun, banyak. Tapi nggak Allah gerakkan manfaatnya, sehingga kayak nggak berilmu. Dari sini jangan remehkan sesuatu kebaikan. Bisa jadi di kecil itu yang Anda anggap remeh itu ridha Allah. Yang kedua, khabba sukhtahu fi ma'asi. Allah menyembunyikan kemurkaannya pada setiap macam-macam maksiatnya. Sehingga jangan remehkan maksiat. Kecil aja Ustaz, istighfar gampang. Bisa jadi di situ murka Allah. Jangan lihat haram, kecil aja itu. Nanti malam sholat taubat sebelum tidur, insya Allah Allah ampuni. Enak betul ya gitu. Ada istighfar 70 kali, masya Allah Allah ampuni. Dari mana ada seperti itu? Karena yang demikian itu yang bikin orang itu lanjut maksiat. Karena dia ngeremehkan. Bahkan kata ulama, meremehkan dia akan maksiat itu lebih besar dosanya daripada maksiat itu. Ngeremehin maksiat lebih besar daripada maksiat. Karena dia meremehkan siapa yang dia maksiati. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kalau kita tahu siapa yang kita langgar aturannya, maka nggak ada istilah dosa kecil. Semua dosa besar. Semua dosa itu besar, nggak ada yang kecil. Kenapa? Yang kita langgar siapa? Kita langgar siapa? Ini yang masalah. Nah ini, sehingga dalam hal ini perhatikan murka Allah di situ. Yang ketiga, wa khabba awliya'u fi ibadi. Allah menyembunyikan wali-walinya, kekasih-kekasihnya di dalam seluruh hamba-hambanya. Bisa jadi orang yang modelnya kayak bukan ustaz, pakaiannya compang-camping, bisa jadi itu waliullah. Karena Allah menyembunyikan kekasihnya itu dalam setiap hambanya. Ada kalanya wali itu tidak ngerti kalau dia wali. Banyak wali itu tidak paham kalau dia wali, banyak. Sehingga jangan remehkan, kayak gini potongan bukan wali, Ustaz, nggak siapa bilang. Karena wali nggak punya potongannya. Ya, sehingga jangan remehkan. Kadang-kadang orang yang kita remehkan, dia lebih bersih hatinya dari kita. Dia lebih banyak nyeselnya di malam hari daripada kita. Lebih banyak dzikirnya daripada kita. Kita nganggap, itu nggak pernah kelihatan di masjid. Siapa tahu? Apakah harus di masjid yang Anda tempati baru Anda mengatakan di ahli masjid? Jadi dia di masjid lain yang Anda nggak pernah ke situ. Dari mana Anda tahu dia nggak ahli masjid? Dia nggak pernah hadir majelis. Iya, tapi dia ada majelis yang lain. Jangan menilai orang dengan hanya sepintas mata. Karena mata itu hanya melihat yang di depan mata, jadi belakangnya nggak lihat dia. Karena itulah jangan meremehkan setiap orang. Bisa jadi dia punya rahasia yang bikin dia dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah Ta'ala.
Sehingga dalam hal ini banyak para aulia itu disuruh oleh Allah, disuruh. Mungkin ada yang jadi tukang sapu, ada yang dia bagian parkir majelis, ada yang dia mungkin di dapur aja, jarang hadir majelis, tapi di dapur aja bagian konsumsi aja. Ada banyak yang seperti itu. Kadang-kadang malah yang di depan itu merasa, saya ini yang paling dekat, yang paling mendengar dari awal sampai akhir saya. Ya pastilah saya lebih tinggi dari yang lain. Nah itu perasaan itu bikin hancur dia. Perasaan seperti itu bikin dia diturunkan oleh Allah derajatnya. Ini ya, sehingga dalam hal ini harus hati-hati. Nah, rasa putus asa dari rahmat Allah itu nggak boleh. Karena itulah setiap orang itu berdosa, hendaknya dia bertobat. Dan wajib bertobat itu secara langsung, nggak boleh ditunda. Nunda tobat haram. Nunda tobat haram. Berdosa langsung tobat. Langsung tobat. Sampai kapan Ustaz? Sampai Anda bosan maksiat. Sampai Anda bosan maksiat, tobat terus. Dan ini yang menjadikan orang itu tetap optimis, dia punya Allah yang maha Ghaffar, yang maha pengampun, yang maha pemaaf, yang maha pemberi rahmat, yang maha menutupi aib. Kita minta sama Allah dalam hal itu. Karena itulah ya, apa cara menumbuhkan atau menghilangkan sifat qunut ini, menghilangkan sifat putus asa ya. Caranya Anda harus lebih mengenal siapa Allah. Bahwasanya Allah itu ngampunin hamba-hambanya. Sebesar apapun dosa Allah ampuni, selama bukan syirik. Itulah dalam Al-Quran disebutkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka ini banyak maksiatnya, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa Allah ampuni, asal minta ampun, asal Anda merendah diri pada Allah. Saya salah ya Allah, maafkan saya, Allah ampuni. Asal tadi dia merendah diri, nggak sombong kayak iblis, merendah diri, ngakuin kalau dia salah, bertobat, Allah ampuni. Sampai kapan Ustaz? Sampai Anda berhenti maksiat. Sehingga di sini caranya adalah kasih dia besarkan hatinya. Biasanya orang-orang yang terkena qunut ini dekat wafat. Dekat wafat. Orang dekat wafat itu dia dihantui dengan dosa. Rata-rata orang dekat wafat dihantui dengan dosa. Kayak apa ini? Kayak apa? Saya banyak maksiat ini. Mau menghadap Allah kayak apa ini? Sama seperti orang demam panggung, mau ngomong depan panggung, sumpek macam-macam. Sama. Ini orang mau wafat rata-rata seperti itu. Nah, tugas orang yang nemenin orang yang mau wafat, besarkan hatinya. Allah Maha Pengampun. Dosa sebesar apapun Anda, asal bertobat, Allah akan mengampuni dosa Anda semua. Kasih besar. Jangan dibilang, wah pendosa neraka. Tambah sumpek mereka ini. Nggak boleh. Untuk anak-anak muda yang masih semangat-semangatnya maksiat, nah, jangan kasih masalah rahmat, Pak. Kasih rasa takut. Di neraka ya. Bahaya gini. Nah, agar kenapa? Biar sama-samanya maksiat. Tapi untuk yang sudah hampir wafat ini, itu jangan kita takuti neraka. Kasih dia harapan surga. Itu diantara cara. Karena itulah kurang pas kata ulama kalau pengajian itu hanya diisi tentang harapan surga terus. Karena kebanyakan yang hadir masih demen maksiat. Masih demen, masih seneng.
Ya, kita semua ini masih senang maksiat. Dikasih, insya Allah, Allah Maha Pengampun. Lo tambah maksiat terus, Pak, nggak sesuai itu. Lain dosisnya. Dosisnya itu kita itu hati-hati, hati terus. Akan apa? Remnya harus dikuatkan karena lagi gencar-gencarnya senang maksiat. Kalau sudah mau wafat, sudah loyo sudah. Nah, loyo itu dorong dia untuk bertaubat, dorong dia untuk mengharap Allah, mengharap ridho Allah, besarkan hatinya, bikin dia optimis bertemu dengan Allah yang maha pemurah, yang maha pengampun, yang maha pemaaf, agar dia meninggal dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Ya. Dan insya Allah kita lanjutkan kajian tentang sifat atau penyakit hati yang selanjutnya itu yang akan datang insya Allah. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Kalau istrinya itu S2, lakinya itu SMA atau S1 itu kalau dalam Oh iya, masalah maksiat hati yang kenaikan tidak apa-apa sudah. Jadi kafaah itu juga dalam derajat sekolah di saya, pendidikan. Pendidikannya lebih tinggi yang perempuan dari yang laki-laki. Nah, itu nggak sekufu. Artinya nggak sekufu di sini khawatir kalau melangsungkan pernikahan sang perempuan tadi itu merasa dia lebih berpendidikan sehingga nggak mau diatur oleh suaminya. Karena itulah kata ulama ini nggak sekufu. Cuman kalau sudah yang perempuan itu cocok, ridho, dan walinya ayahnya perempuan tadi itu ridho juga, alas, tidak apa-apa. Karena memang hikmah dari harus kafaah di dalam pernikahan itu agar kedua mempelai ini menjalani kehidupan yang panjang, ibadah yang panjang itu dengan rukun, ya. Biasanya tadi penyebab seseorang istri itu kurang nurut biasanya karena dia stratanya lebih tinggi atau pendidikannya lebih tinggi atau nasab dia lebih mulia. Nah, seperti itu yang menyebabkan kadang-kadang yang son minder, mau nyuruh minder, waduh gak enak mau nyuruh nih. Yang istri ngapain nyuruh saya? Nah ini repot lagi. Akhirnya yang istri maksiat terus, maka penyelesaiannya cerai. Biar gak dosa terus, saya cerai sudah, biar gak dosa terus. Dan dalam syarat seperti itu ya, karena itulah cerai itu dibenci oleh Allah. Tapi boleh kalau ada maslahat. Ini kalau lanjut dosa terus nih. Seperti istri yang nggak mau diajak oleh suaminya, padahal nggak ada udzur. Ini kalau dikasih nasihat dulu, dikasih nasihat sampai kepada boleh mukul, tapi nggak boleh wajah, nggak boleh kepala, nggak boleh membekas, nggak boleh. Ya, kalau sudah nggak bisa juga, nah, cerai. Biar dia nggak dosa terus. Kalau tetap Anda pertahankan, dia banyak dosa, kasihan. Biar nggak banyak dosa. Itu diantara alasan mengapa cerai itu dibenci, tapi kok boleh, itu alasannya. Ya, alasannya di situ diantaranya. Pertanyaan lain? Kadang-kadang kita bisa ditegur, zakat kita membalikan kita di TV, kita lihat di mana kita sudah belajar dari TV,
tapi lakukan marifat. Bagaimana cara kita menyikapinya agar kita tidak berdebat Ya. atas itu. Kalau kita nggak bisa nasihati, jauhi. Nggak bisa nasihati, jauhi. Karena tidak ada kewajiban Anda menyelamatkan dia. Kadang-kadang ada orang itu, Ustaz, saya ingin nih mendekati orang-orang yang ahli teler, ahli judi itu, agar mereka bisa sadar. Pas ke situ dia yang judi, dia yang teler. Kenapa? Karena dia bukan ahlinya. Sama. Kadang kita mau nyadarkan orang yang hadir semua ma'rifat, terus kita menyadarkan. Nyampe situ kita yang kena ma'rifat juga. Karena tidak ada ceritanya, ya, orang yang korengan, gatelan, duduk dengan orang sehat terus jadi sehat, nggak ada. Yang ada yang sehat gatelan. Nah, yang ada yang sehat jadi gatelan. Maksudnya di sini, jangan Anda mendekati orang-orang yang ahli maksiat untuk menyadarkan mereka. Yang ada Anda akan maksiat. Karena itulah para ulama itu yang ngasih nasihat siapa? Yang hadir pengajian. Karena mereka datang untuk diobati. Saya akan mengobati orang yang mau diobati. Kalau nggak mau diobati, saya nggak bisa mengobati. Dia nggak mau. Paham di sini? Jadi dalam ngajak orang itu, selama dia mau diajak, monggo bismillah. Itulah mengapa harus ada majelis, agar tahu yang mau diobati mana, yang nggak mau mana. Anda nih berilmu, habis dari sini, saya mau datang ini kelompok-kelompok yang nggak mau sholat. Nyampe situ nggak sholat juga dia, ini repotnya. Karena mereka nggak mau dinasehati. Kalau mereka mau dinasehati, datang. Saya sakit nih, mau obati, kasih obat. Kalau mereka nggak mau, nggak bisa. Itulah Allah Ta'ala berfirman, fadzakir inna fa'atid dzikra. Berilah peringatan kalau peringatan itu manfaat. Kalau nggak manfaat, nggak usah ngasih nasihat. Biar Allah ngasih nasihat mereka, selesai. Sudah dengan penyakit, dengan ini, dengan bangkrut, itu nasihat Allah. Kalau Allah ingin mereka masuk surga. Tapi kalau Allah ingin masuk neraka mereka, ya sudah, nggak dinasihati sampai wafat. Karena yang menentukan siapa ahli surga itu Allah Ta'ala dan kita. Itulah mengapa Allah nyuruh Nabi Musa dengan Nabi Harun mendakwai Fir'aun. Dan Allah tahu Fir'aun neraka, masih nerakanya. Tapi tetap namanya syariat suruh ngajak. Itu levelnya Nabi, tidak apa-apa. Itulah ada ulama khusus yang mereka ini dakwanya teman-teman maksiat. Tapi ini ulama khusus, artinya sudah ada izin, entah dari guru mereka atau dari Rasul kalau tinggalnya itu wali, baru. Kalau belum ada izin, jangan. Bukan ranah kita. Ranah kita itu nasihati yang mau dinasihati. Nasihati yang mau dinasihati apa itu? Yang hadir pengajian, berarti mau dinasihati. Marhaba. Dokter itu tidak mungkin dia keliling nyuntik orang-orang yang sakit, habis-habisin obat. Yang datang, ayo saya periksa. Berarti mau sembuh dia. Ya nggak mau sembuh, ngapain juga kita periksa? Dia nggak mau. Nah, ini pentingnya. Sehingga dalam hal ini menyikapi mereka, jauhi. Kalau kita memang nggak bisa, bukan level kita untuk ngasih nasihat mereka, kita pilih selamat aja, kita jauhi sambil doakan mereka. Ya Allah beri mereka taufik dan hidayah. Kadang ada ya baru mondok 2 tahun, insya Allah saya bisa, teman-teman saya ini saya ajak insya Allah jadi baik. Dia yang jadi gak baik juga.
Hanya nggak ke pondok lagi dia, sudah kesenangan. Nah, ini repot Pak. Ya. Nah, ini penting dalam hal ini. Karena tadi hidayah itu milik Allah, bukan kita. Di antara sifat sombong manusia, saya akan bisa merubah mereka. Saya katanya, siapa Anda? Siapa Anda bilang saya? Nabi aja ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah siapa yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang ngasih hidayah siapa yang dia kehendaki. Allah yang menghendaki ya, bukan kita. Nabi Nuh nggak bisa ngajak anaknya Kan'an untuk naik ke kapalnya. Padahal paling dicintai anak itu. Tapi apalagi bukan dia yang ngasih hidayah Allah. Tuh, yang ngasih hidayah Allah. Sehingga Nabi Nuh pasrah saja ketika Kan'an itu kena sambar ombak sampai hilang, pasrah. Di sini sering guru-guru kita, Buya Segaf Bahar mengatakan kepada murid-muridnya, kepada kita, sumpama hidayah itu dijual, aku beli semahal apapun untuk kalian. Kalau memang hidayah itu dijual, tak beli, semahal pun tak beli untuk kalian. Ini masalahnya gak dijual. Kita cuma ngasih tahu aja, terserah Anda. Yang baik Anda, yang buruk Anda. Kita cuma ngasih tahu. Itu, yang ngasih hidayah Allah. Kita cuma ngasih tahu aja. Itu di dalam bagaimana mengapa para nabi itu mereka sering mengatakan wa ma alaina illal balagul mubin. Kami enggak wajib kecuali nyampaikan dengan jelas. Nah, kalau sudah punya itu Pak, ayah untuk anak-anaknya, guru untuk murid-muridnya, itu enggak ada putus asa. Ngajar aja, urusan ini bejat-bejat, urusan Allah. Kita yang penting itu apa yang bisa kita lakukan. Tapi tadi ya ada ranahnya kalau mereka menasihati pertama. Yang kedua, karena ini dalam kekuasaan kita. Anak-anak mau nggak mau harus saya, tanggung jawab saya. Mau dia hadir nggak hadir harus saya tarik itu, kan tanggung jawab saya. Ya saya punya pondok murid-murid, Mama. Itu tanggung jawab kita. Harus saya paksa mereka untuk berbuat baik. Tapi yang di luar tanggung jawab saya. Di sini harus kita tahu ranahnya harus masing-masing. Nah, seperti itulah kalau kita menyikapi dengan mereka seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Ya, insyaallah apa yang kita dapat semoga bisa dipahami dan semoga kita sama-sama membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya dan meminta kepada Allah untuk membersihkan hati kita, yutahhir qulubana, yusaffi mashrabana, dan menjadikan kita ridha dengan ketentuannya, sabar akan ujian-ujiannya, serta bersyukur akan setiap nikmatnya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi waffiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhil anqiya ulama nahda bil khair wa fahul syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.